بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ خدا تعالی خدا قیوم سوتا ہے یا آرام کرتا ہے؟ وہ تھک بھی جاتا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں، آپ کے تصور میں خدا قادر کا، خدا قیوم کا جو تصور ہے، جو عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نہیں تھکتا، وہ نہیں سوتا۔ مگر بائبل اس کے برعکس کہتی ہے۔ پہلے تو بائبل کا یہ عقیدہ دیکھتے ہیں، اشعیاء 40 باب 28 آیت، کیا تو نے نہیں جانا یا کیا تو نے نہیں سنا کہ خدا قیوم یعنی خداوند اور زمین کی حدود کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ مگر دوسری جگہ پہ شروع میں خروج کی کتاب، جس کے مصنف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور تورات کی دوسری کتاب ہے خروج 31 باب۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی تھکتا بھی ہے، ماندہ بھی ہوتا ہے، اور اسے ریسٹ کی بھی ضرورت ہے، آرام کی بھی ضرورت ہے۔ وہ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان ہمیشہ کے لیے علامت ہوگی، کیونکہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین بنائے اور 7ویں دن آرام کر کے سبت کیا۔ تو یہ کون سے خدا کا کام ہے؟ یہ گاڈ 1 کا، خدا نمبر 1 کا، کیونکہ زمین اور آسمان کا بنانا، تمام کائنات کا بنانا یہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ تو وہ 6 دن میں کام کر کے تھک گیا، 6 دن کے بعد اسے ریسٹ کی ضرورت ہوئی اور اس نے آرام کیا، اور اسی کام کو، اسی آرام کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے بنی اسرائیل کو اس کا مکلف کیا، جس کو کرسچنز نے غداری کی اپنے خدا کے ساتھ، خدا نمبر 1 کے ساتھ، اور خدا نمبر 2 کی بات مان کر ہفتے کی بجائے اتوار کو سبت بنا دیا، اور وہ سبت کی تمام شرائط بھی نکال دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عزوجل، میں نے 20 نومبر 2003 بمطابق 24 رمضان عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کیا۔ میں بچپن ہی سے باقاعدگی سے بائبل پڑھتا تھا، ایک شدت پسند اور جذباتی مسیحی تھا، مگر سن شعور سے ہی نجات کا امیدوار رہا ہوں کہ جہنم سے بچت ہو جائے، لہذا بچپن ہی سے کبائر سے بچتا رہا اور بائبل کو راہ نجات سمجھتا رہا۔ جب بائبل کو سمجھنا شروع کیا، بائبل کے مضامین کے تضادات، صفات خدا میں تضادات، شریعت و آئین میں تضادات، توحید و شرک میں خلط ملط عقائد، خداؤں کی تعداد، انبیاء و صالحین کی گھٹیا ترین کردار کشی، بائبل کے مصنفین کے بارے میں لا علمی اور صرف گمان سے کسی سے بھی منسوب کر دیا جانا، اور تقریباً ہر نئے ایڈیشن میں مانوی تبدیلیاں، فرقوں کی بائبل میں اختلافات اور کتب کی تعداد میں کمی بیشی، یہ مسائل جب قاتلوں کو پروٹسٹنٹ علماء سے ڈسکس کی ہے تو انہوں نے ضمنی تعویلیں اور مسلمانوں کو گالیوں سے نوازنا، حالانکہ میں قطعی مسلمانوں سے متاثر نہیں تھا، مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ مشن سکول میں دوران تعلیم غالباً 1988 یا 89 میں چرچ پر حملہ ہوا، اور وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے، لہذا مسلمانوں سے نفرت ایک فطری جذبہ تھا۔
मगर मैं जिस दीन से वाबस्ता था यानी ईसाइयत, वो भी बस अंधाधुंध तकलीद पर ही कायम था। ना देखो, ना सोचो, ना समझो, ना इख्तलाफ करो, सिर्फ और सिर्फ मजहबी रहनुमाओं पर अंधा इत्मीद करो और हर लफ्ज को खुदा का कलाम समझो और बस। लिहाजा मुख्तलिफ अदयान को तनकीदी अंदाज में पढ़ना और समझना शुरू कर दिया। एंटी इस्लाम लिटरेचर भी काफी पढ़ चुका था, दौरे हाजरा के मुसलमानों का किरदार भी सामने था, मगर 2000 में इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। कुरान पाक के मारूफ फिरकों के तराजुम को पढ़ा, कुछ तफासिर को पढ़ा तनकीदी अंदाज में, अहदीस को पढ़ा, अहदीस की शरूहात को पढ़ा। जितने एतराजात जो कि क्रिश्चियन मजहबी रहनुमा इस्लाम पर करते थे वो ज्यादातर बूदे कमजोर और झूठ पर मबनी थे, ज्यादातर तहरीफात और जोड़ तोड़ का कमाल थे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। इसमें कतन कोई दुनियावी लालच नहीं था, ना है और ना ही इंशाअल्लाह होगा। अगर किसी ने ऑफर भी की तो शुक्रिया के साथ मना कर दिया। बहसीयत मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत खुदा ताला परवरदिगार कादर कयूम या अंबिया कराम खुसूसन हजरत मसीह अलैहिस्सलाम और सालिहीन व कुतुब मुक़द्दसा तुरात ज़बूर अंजील और सहाफ़े अंबिया और रूहुल अमीन हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम किसी की भी शान में अदना तरीन गुस्ताखी और तौहीन या हद तक अमीज सोच या जज्बा या रवैया रखना अपने ईमान को दाव पर लगा देने के मुतरादिफ है। मेरे अंदाजे बयान से यकीनन मुसलमान और क्रिश्चियन दोस्तों को अजियत का सामना करना पड़ता होगा, मगर सैमी सैमसून जैसे जाहिल बास्टर्ड्स, खबीस और मालाउन लोगों को आईना दिखाना और हकायक से रूशनास कराने के लिए मुझे ये अंदाजे बयान इख्तियार करना पड़ा। आप मेरे बयानात देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको कायनात के सबसे बड़े झूठ का पता चल जाएगा। मैं हल्फिया बयान करता हूं कि इस काम से मुझे दुनियावी मुनाफा का कतन लालच नहीं है, बल्कि मेरे इस अंदाजे बयान से मुस्लिम और क्रिश्चियन सब ही मुझे नापसंद करेंगे। मुझे आपसे ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए, आप पर सिर्फ हक वाजे करना मेरा मकसद है। इस्लाम को समझने या इस्लाम पर जो इतराजात ये बास्टर्ड करते हैं, जाहिर है इन कुतुब तक आपकी रसाई नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होगी। अगर आप इंटरनेट यूजर हैं तो इन वेबसाइट से आपको बासानी फ्री कुरान और हदीस डाउनलोड कर सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। याद रखें, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और ये दुनिया दारुल अमल है। अगर आप किसी ऐसे दीन से, ऐसे मजहब से, ऐसे मसलक से वाबस्ता हैं जिसके दफा के लिए आपको झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेना पड़ता है, तो क्या ये दीन, मजहब, मसलक व अकीदा रोज़े क़यामत आपका दिफा करेगा? कतई नहीं। लिहाजा इस्लाम ही आगोश रहमत है, इसी में पनाह लें। दुआओं का तलबगार अबू यूसुफ कादरी, मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अभी आपके सामने एक वॉलपेपर आएगा जिसपे वेबसाइट्स, इस्लामी वेबसाइट्स होंगी, इन पे विजिट करें और कुरान और हदीस डाउनलोड करें। इस्लाम को समझें, इस्लाम कबूल करें।